بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد یا اور جو ہمارے میدانی علاقے ہیں ان میں کون سے ایسے درخت لگائے جائیں جو سدا بہار بھی ہوں اور بڑی تیزی سے اگنے والے ہوں، یعنی کوئک گروئنگ ٹریز، ان کا پلیز ہمیں بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کی خصوصیات خاص طور پہ یہ بتائیں کہ کتنے یہ ہائٹ تک جاتے ہیں، کتنی ان کی اونچائی ہوتی ہے، اور یعنی قد کتنا ہوتا ہے، اور ان کے کوئی اور خاص طور پہ پھول کیسے ان کے ہوتے ہیں. تو عزیز ناظرین اور سامعین، جو درخت سدا بہار اور چوڑے پتوں والے اور بڑی تیزی سے اگنے والے وہ نوٹ فرما لیں. ایک تو ارجن ہے. ارجن، اس کو ٹیکنیکل نام اگر میں بتاؤں تو ٹرمینیلیا ارجونا اس کا نام ہے. یہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور یہ سدا بہار درخت ہے، اور اس کے قد جو ہے یہ کو 10 سے لے کے 15 میٹر تک ہوتا ہے، یعنی 30 فٹ سے لے کے 45 فٹ، 45 سے بھی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، لیکن میٹر میں ہی بتاتا ہوں، 10 سے 15 میٹر تک. اسی طرح ایک اور سدا بہار چوڑے پتوں والا براڈ لیوڈ ایور گرین ٹریز ہم انہیں کہتے ہیں، یہ ہے گلے مست، اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے ڈائلینیا انڈیکا. یہ کوئی 7 سے لے کے 10 میٹر تک اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اور سفید بڑے پھول ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائز کے نا سفید پھول ہوتے ہیں. اور برسات کا جب موسم آتا ہے خاص طور پہ یہ جولائی میں، یہ خوب یہ اس کے آپ کو نظر آئیں گے کہ اس وقت نکلتے ہیں اور بڑے خوشبودار ہوتے ہیں. یہ بڑی تیزی سے یہ بھی درخت یہ پھلتا پھولتا ہے. اور ایک اور تیزی سے گرو کرنے والا درخت، اس کو کہتے ہیں سمندر پھل. عام زبان میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے ٹیکنیکل نام یہ ضرور یاد رکھیں. جب ان کو کہیں گے نا بیرنگٹونیا اسپیشی چاہیے، یعنی سمندر پھل، تو بیرنگٹونیا یہ جو ہے اس کی بلندی یا ہائٹ یہ 5 سے لے کے 12 میٹر تک ہوتی ہے، اور اس کے پھول سرخی مائل گلابی پھول ہوتے ہیں. اور یہ آج کل خاص طور پہ مارچ سے لے کے مئی تک، آج 6 مارچ ہے تو یہ سمجھ لیں مارچ سے لے کے مئی تک اس کے پھول لگتے ہیں. اور یہ البتہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ کم پانی، بہت ہی کم پانی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. جہاں بہت کم پانی بھی ہو وہاں پہ بھی لگ جاتا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ بڑھتا ہے. اور ایک اور تیزی سے بڑھنے والا درخت وہ بھی نوٹ فرما لیں اور سدا بہار ہے، یہ ہے جیکارنڈا. جیکارنڈا یہ بھی اس کی سپیشیز مختلف ہیں، لیکن آپ
जैकरंडा याद रखें। और इसका ये नीले रंग के इसके फूल होते हैं, कासनी या नीले रंग के, और ये बड़ी तेज़ी से ये बढ़ता है। ये चौड़े पत्तों वाले ये सदाबहार, और इनमें एक और अगर उसका नाम ना लिया जाए तो बड़ा ज़्यादती होगी, वो है यूकलिप्टस। आम जुबान में इसको सफ़ेदा कहते हैं। यूकलिप्टस की ऊंचाई को 20 से लेके 30 मीटर तक भी होती है, खूब लंबा होता है और सीधा जाता है ये यूकलिप्टस। ये वो बड़ी तेज़ी से ये भी उगता है, बढ़ता है। और ये इसके फूल अलबत्ता ये फरवरी से लेके मार्च, फरवरी से मार्च में इसके फूल आपको मिलेंगे, और इसके क्रीम रंग के होते हैं फूल, और ख़ास तौर पे इसके पत्तों को थोड़ा सा रगड़ेंगे ना तो आपको उनमें से खुशबू आएगी ये यूकलिप्टस के। ये तो थे सदाबहार और बड़े तेज़ी से बढ़ने वाले चौड़े पत्तों वाले दरख्त। और अब एक नोकदार पत्तों वाला दरख्त, वो भी मैं आपको बता दूं, नैरो लीव्ड एवरग्रीन ट्री, और जो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है वो है सरू का दरख्त। ये इसको कुप्रेसस स्पीशी है। आप सरू बड़ा मारूफ है नोकीले पत्तों वाला। ये 10 से लेके 12 मीटर तक इसकी होती है ऊंचाई। तो ये दरख्त थे जो आप इस्लामाबाद या और मैदानी इलाकों में आप कामयाबी से लगा सकते हैं। और आप यू जस्ट कीप इन टच मेरे साथ, और मेरे प्रोग्राम्स डेली मोशन पे भी आप देखते रहें। उसमें मैंने प्ले लिस्ट में एक पूरी बना रखी है ट्री प्लांटेशन पे, तो उसमें आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। रोज़ाना कोई ना कोई आप उसमें एक नई एडिशन देखा करेंगे दरख्तों के बारे में। और चूँकि ये सवालात आ रहे हैं ख़ास तौर पे वो हजरात जो पोल्ट्री फार्म्स बना रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब या दूसरे फार्म्स बनाते हैं, ख़ुसूसन डेयरी फार्म, वो भी चाहते हैं कि ऐसे दरख्त डॉक्टर साहब बताएं जो हम इर्द गिर्द अपने फार्म के वो लगा लें, और जिससे साया वो हमें मुयस्सर हो। तो ये मैंने एवरग्रीन ब्रॉड लीव यानी चौड़े पत्तों वाले वो दरख्त बताए, और एक नोकदार पत्तों वाला सरू का वो भी बताया। ये बड़े तेज़ी से ये दरख्त परवान चढ़ते हैं, बशर्ते कि आप इनको मेरे मशवरों पे अमल करते हुए सही पिट्स वगैरह खोद के और इनको लगाएंगे। अब रहा कि ये कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बहुत सारी नर्सरीज़ हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से भी बात करें, ये महकमा जंगलात वाले, वो हो सकता है वहाँ से मिल जाएं, नहीं तो ये इस्लामाबाद में CDA नर्सरी से मिल सकते हैं, और पंजाब में आपको मुख्तलिफ़ जगहों से आप देखें नर्सरीज़ हैं इन पौधों की, वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह KPK में वहाँ से भी आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तरनाब में चले जाएं, तरनाब में वहाँ से पता करें, मेरा रेफरेंस दें कि डॉक्टर साहब ने भेजा है, और इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे। और अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, और हदीस मुबारक बुखारी से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी क़यामत के दिन पर्दापोशी करेगा। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।